सब तो पहला तो अज बड़े एक शॉर्ट जे नोटिस के उपर पहुंचे सारे मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया मेरे नाल साडे साथी बिट्टू वीर कलां जी, पांडा साहब, अवतार ईलवाल जी, गुरविंदर ढिल्लों जी, रशपाल भुल्लर जी, लाभ सिंह नीलोवाल जी, साडे सारे साथी जिहड़े सुनाम और संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ फतेहगढ़ साहब ਤੋਂ प्रधान जी ने सारे साथी अज ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ हाजिर ने। दोस्तों अज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के उपर ਤੁਹਾਡੇ रूबरू हो रहे हैं। जिस तरीके नाल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि पिछले लंबे समय तो वैसे तकरीबन 4 महीने तो उपर का समा हो गया है जब 3 काले कानून ਜਿਹੜੇ नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने बनाए ने ਉਹਦੀ वजह करके पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ और बाकी भी कई स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ है क्योंकि ये ਜਿਹੜੇ 3 काले कानून ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब और हरियाणा की अर्थ व्यवस्था जी पेंडू अर्थचारा जोड़ा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किसानी है जी वो खत्म हो जाएगी। जोड़े मजदूर ने, पल्लेदार ने, आड़ती ने वो सारा खत्म हो जाएगा क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है अपनी। पर मोदी साहब की अन्नी बोली सरकार जिस तरीके दे नाल इन्हां कानूनां नूं सारे नियम छिके टंग के सारी जिहड़ी डेमोक्रेटिकली इलैक्टेड लोक सभा राज सभा के मैंबरां दी आवाज़ां नूं दबा के ਲੱਖਾਂ किसानों की आवाज़ों नूं दबा के वो इन्हां कानूनां नूं इंप्लीमेंट कर लगे ने। मैं समझदा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। आम आदमी पार्टी पहले दिन तो ही ये बारे बड़े क्लीयर स्टैंड और स्पष्ट विजन के नाल विरोध है जिहड़ा वो कर लगी हुई है। हुण साडे लंबी साडी बेनतियां तो बाद, अपीलों तो बाद और आम आदमी पार्टी की मंग के उपर, किसान जथेबंदियों की मंग के उपर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने कल कैबिनेट ने फैसला किया कि एक दिन का सैशन है जोड़ा वो 19 अक्तूबर को बुलाया जाए ताकि इन्हां कानूनों को रद्द किया जाए पंजाब विधान सभा दे विच ते ये कानून ना इंप्लीमेंट पंजाब दे विच हो सकन। वैसे तो असी ये बड़े लंबे समय तो मंग करते हैं पर चलो देर आए दुरुस्त है। कैप्टन साहब की सुत्ती पई सरकार ने यह फैसला तो किया, असी वेलकम करते हैं पर नाल ही ये मंग करते हैं कि एक दिन का सैशन है जोड़ा वो एडे वड्डे गंभीर इशू के उपर बहुत छोटा है, मजाक करने के बराबर है। और होर भी बहुत सारे इशूज ने जोड़े अज डिस्कस पंजाब की असैंबली के करने बनते हैं। पहला भी इन्होंने 28 अगस्त को सैशन बुलाया सीगा महज 1.5 घंटे का, तो वो जोड़ा इन्हां 3 कानूनों के खिलाफ मता पाया गया सीगा वो सरकार ने आपदे कोल ही रखी छड्डिया ते मुड़ के भेजिया नहीं हैगा ना गवर्नर कोले ते ना उस तो बाद राष्ट्रपति कोले। सो हुण ये जिहड़ा एक दिन का सैशन बुलाया गया है, आम आदमी पार्टी मंग करती है कि सैशन है जिहड़ा ये घट्टो घट्ट 1 हफ्ते का होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 साडी मंग ये है कि क्योंकि जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने जिहड़ियां लंबे समय तो आपदे घर और खेत छड्ड के सड़कों के उपर और रेलवे ट्रैक्स के उपर जिहड़े संघर्ष कर रहे हैं उन्हां दी रिप्रजेंटेशन, उन्हां दी आवाज़ है जिहड़ी वो केंद्र सरकार तो बेशक नहीं सुन रही हैगी पर पंजाब सरकार दे कोल और विधान सभा दे विच उन्हां दी आवाज़ प्रॉपर तरीके दे नाल पहुंचे तो ये चाहे क्योंकि उन्हां दी आपदी रिप्रजेंटेशन विधान सभा दे विच नहीं हैगी। इस सैशन तो पहला घट्टो घट्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं 2 या 3 दिन का ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए है जिहदे विच सारियां पोलीटिकल पार्टियां के नुमाइंदे होण, किसान जथेबंदियां के नुमाइंदे होण क्योंकि इहदी सब तो वड्डी प्रॉब्लम है जिहड़ी वो किसानां नूं फेस होनी है और किसानां नूं ही सब तो वधिया हल है जिहड़ा इस प्रॉब्लम का पता है। सो इस करके 2 या 3 दिन का सैशन होने चाहिए ने, प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए ने। सारिया पोलीटिकल पार्टियां के नुमाइंदे, किसान जथेबंदियां के नुमाइंदे, जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के एक्सपर्ट ने वो होने चाहिए ने, लीगल एक्सपर्ट वो होने चाहिए ने, जिहड़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने वो उहदे विच होने ने ताकि एक बकायदा प्रॉपर हरेक एंगल तो हरेक पक्षों इन्हां कानूनों नूं रद्द किवें करना है ते पंजाब के किसान और किसानी नूं प्रोटैक्ट किवें करना है, उन्हां नूं सेफगार्ड किवें करना है। एक पुख्ता एक पक्का हल है जिहड़ा वो डिस्कशन की जानी चाहिए है, वो हल तैयार किया जाना चाहिए ते उही रेजोल्यूशन जो किसान भरा कहेंगे, जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स कहेंगे वो मत है जिहड़ा वो विधान सभा दे विच
ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਸੁਫੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਮਐਸਪੀ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 1, ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਪੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਰੌਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਿਰਫ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 6% ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੰਟਿਡ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਉਣੇ ਆ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ 100 200 400 500 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ WTO ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 7 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਮਸ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਜੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੁਫੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੱਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਤਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਮਤਾ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾੰਤ ਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਅਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਮਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਬੰਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, 20,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਊਂਗਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜੂ ਉਹਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ CCL ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, FCI RBI ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੂ ਕੌਣ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਾ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਾ
ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸੈਟ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਅਪਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਦਸ਼ੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕੀ ਗਈ ਹੈ। SYL ਨਾਲ 16 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ SYL ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ? ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ, ਇਹ ਦੋ ਕਾਸਟਾਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਗੋਡਾ BJP ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 24 ਜੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ MP ਔਰ MLA ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਗਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 6 ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ।
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ। ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਉਹ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਸਟ ਪਲੱਸ 1.5 ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 850-900 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੌਲਾ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਬੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਾਤੇ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕरें, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ਨਾਲ ਗੱਲ ਕरें, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕरें, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਇਹ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 900-950 ਰੁਪਏ ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਮਫੈਸਿਸ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ
देखो इस तरह है कि वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और दिखाने के और करनी ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੋਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹ 10 ਜਾਂ 12 15 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਨ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 94% ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 900-950 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਛਮਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਤੇ ਪੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਰ ਘੁਬਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਘੁਬਾਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਅੱਜ ਧਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਲਗਾਤਾ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਨ ਕੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੇਰ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖੈਰ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਉਹ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਚੁਨਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਹੈ, ਕੋਟਰੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝੋ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਵਿੱਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ